إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, tafsir sabagыбызды andan ары Allah'ın jardamı menen okuunu ulantабыз. Biz oşol Kur'an-ı Kerim'din 30. parasынан, Cüzemme parasынан oşol Balad süresine jetip gelip toxtaganбыз. Mına oşol sürenin bugün inşallah tafsirini okuyup öğreniriz. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad. Uşul şaharga ant. Mından maksat Mekke şaharı. Uşul şaharga ant. Mından maksat bul Mekke şaharı. Mekke oşol bir neçe ısımlar menen, atlar menen atalgan. Ayrakça uşul Mekke dep oşol uşul ısım atağı çıkkan. Mekke başka bir ısımı Bakke dep de atalgan. Jana başka ısımları dağı var. Araplarda bir nersenin atağı çıksa, jana oşol nerse ululansa, anın ısımı köýöt. Mına oşonduktan Mekke şaharınday, Mekke jerinde ıyık bir şahar, je bir jer şaharında yok. Ve ente hillu bihadal balad. Sen o Muhammed uşul şaharda yaşaysın. Mından maksat Mekke şaharı. O Muhammed sağa bul şaharda Allah Taala adal kılıp berdi. Alımlardan aytısı boyunca bu nerse Allah'ın kayıplı mucizelerinin biri. Kündörden bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge mına uşul Mekke şaharı adal boldu. Bu Mekke fath bolgan gün, bu özgöçe bir hadiste dağı belgilengen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde bunu aytkan, Allah Taala özünün elçisi üçün oşol Mekke fath bolgan günü oşol Mekke'de kebir işlerin oşol adal bolusuna ruhsat bergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan ve innema azina li fiha sa'atu minen nahar. Oşol Mekke'den bir Mekke oşol fath bolar günü oşol Mekke'de bir saattan bir saat, kündörden bir saat, kündörden bir saati maga ruhsat berildi deydi. Keyin thumma aadat hurmatuha liyawma ka hurmatiha bil amsi ve liyuballigh shahidul ghaib. Keyin andan keyin kayra oşol gün, kayra özünün oşol Mekke aram bolgan günge kayra kaytты, oşol keçe aram bolganda öyle deydi. Al jerde adam öldürүү, soğuş kılуу, kan tögүү aram ele. Mına oşol nerseni, mına oşol jerdegiler uşuga köö bolgondor, uşul sözgө köö bolgondor, başka bir kayıp adamlarga, bu jerge kelbegen adamlarga jetkirsin degen. Ve ente hillun bihadal balad. Sen o Muhammed uşul şaharda yaşaysın. Uşul şahar sağa adal kılın. Kebir tafsir alımdары bu şaharda sen yaşaysın degeni birinci ayat menen baylanışı barday. Uşul şaharga ant, bu şahardın şarapatı menen sen uşul şaharda bir senin uşul şahardın şarapatı sen uşul şaharda ekendiğin menen degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşap turgаны bu Mekke'nin şarapatlı bolgаны deydi. Wallahi inneke la hayru ardillahi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken Allah'a ant, sen o Mekke oşol Mekke şaharına Allah'a ant, sen Allah'ın jerdegi en jakşı jerisin. Allah'ın oşol Allah'a ant, sen Allah'ın en jakşı jerisin. En jakşı jerisin. Ve habbu ardillahi Allah. Jana Allah'ta en süyüklü jerisin. Ve laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Eger meni uşunday çıgarwaganda men senden çıkpay terem degen eкен Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve validu ve ma valada. Adam ataga jana urpaktarına ant. Bul atadan maksat Adam aleyhissalam dep aytılat. Jana İbrahim aleyhissalam dep aytılat iki tafsirge körü. Allah Taala Adam aleyhissalam jana urpaktары menen anttadı. Birinci tafsirge körü, ikinci tafsirge körü
mana birinchi tafsirga ko'ra Adam alayhissalom bilan antasa, ikkinchi bir tafsirga ko'ra İbrahim alayhissalomning ati bilan antadi. Janob urpaqlar bilan antadi. Ibn Jarir rahimahullah özünün tafsiri boyunca Adam janob urpaqlarından maqsad har bir ata jana anı törölgön baldары deydi. Bu nersede işkenen antiken Allah Taala antadi. Allah Taala qalagany menen antayt. Qalasa Adam alayhissalom menen qalasa, İbrahim alayhissalom menen qalasa har bir ata janob urpaqlar menen antayt. Andan keyin Allah Taala qasamdın joğun berdi. Bu jogorqu ayatlar barısı qasam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Biz insandı maşaqqatda jarattık. İnsan maşaqqatda jaratılgan. Jaşosu tүйшүктөргө, mındayça aytkanda problemalarga tolu. Бұл жашоодо ар бир инсандын машакаты бар, кыйынчылыгы бар. Мындайча айтканда проблемасы бар дегенде. Байынын дагы, кедейин дагы машакаты бар. Чоң болсун, кичине болсун, аял киши болсун, эркек киши болсун, анын бул жашоодо машакаты бар, кыйынчылыгы бар, проблемасы бар. Момун болсун же капыр болсун, күчтүү болсун, күчсүз болсун, анын машакаты бар. Bir ibrаттуу окуя бар ушул аятка байланыштуу. Bir аял күйөөсү менен келишпей калып, атасыныкына карай жол тартат. Апасы аламдан өтүп кеткен болот. Бирок атасы башка bir аялга үйлөнүп алган. Жолда bir мечиттин алдынан өтөт. Мечиттин имамы бул ушул Балад сүрөсүн окуп жаткандыгын угуп калат. La uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Окуяга байланыштуу жери laqad khalaqnal insana fi kabad. Чындыгында биз инсанды машакатта жараттык. Угуп бул аяттарды ойлонуп калат жанагы аял. Жашоодо жашайт экенмин, мага сөзсүз машакат болот. Сыноолор болот. Күйөөм менен да балдарым менен жашайт экенмин, машакат болот. Атамдыкына барсам, анын алган аялы тарабынан машакат болот экен. Эми мага машакаттын абзели күйөөм жана балдарым тарабынан боло турганы. Мына ушуну артык көрөмүн. Мен үчүн мына ушул машакат жеңил деп, мен үчүн жеңил мына ушул машакат деп, мына ушундай чечимге келип артына кайтат. Kүйөөсүнүн алдына кайтып келсе, күйөөсү эмне сени кайтарды дегенде, аялы Аллахка ант, мени Аллахтын аяты кайтарды, Куран кайтарды дейт. Жашоо машакат экен, жашоо ошо машакат экен, сен менен болсом дагы, сенден башкасы менен болсом дагы, жашоом машакаттан чыкпайт экен. Башым машакаттан чыкпайт экен дейт. Мына ошондуктан бул машакаттарга сабырдуу болум калды гана деген экен. Ayahsabu an la yaqdir alayhi ahad. Kafir insan özüne hiç kimnin gücü jetpeyt dep oyloybu. Allah Taala kafirdi jamandadı. Mal mülkün güç kuwatın Allah'tın dininen toskan kafirdi, oşol malı menen güç kuwatı menen Allah'tın dininden toskan kafirdi Allah Taala jamandadı, ayıptadı. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyan bergen kafirdi da ayıptadı, jamandadı. Oşol kafir insan aytat ele Yaqulu ahlaktu malan lubada. Al esepsiz mal düğünü korottum deydi. İnsan balası tapkan mal mülkün arandan tapsa da uşunça mal mülk tavıp balanday jerge sarpladım deydi. Kolumdan köp mal mülktör öttü deydi. Şahvatına, lazzatına, oşol şahvatı üçün, lazzatı üçün sarplagan. Je mal mülkün Allah'tın dininen tosuğa sarplagan. Mal mülkü küç kuvatı menen sıymıktanıp jatat. Mansab üçün mal mülkün sarplap sıymıktangan adam. Yaqulu ahlaktu malan lubada degen lubda bul arıstandın moynundağı oşo moynundağı cününe aytılат. Janagı arıstandın moynundağı cününe de lubda dep aytılат. Oşol жеринде çaç köp bolgondugu üçün. Oşol mal mülkün dinden tosuğa sarplap жаткан kafirdi Allah көрбөй жатабы? Аны коркутуп aytты. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Al özün hiç kim көрбөй турат dep ойлойбу. Mal mülkün sarplap жаткан учурда аны эч ким көргөн жок деп ойлойбу. Арамга мал мүлкүн сарптап жатканда, ошол мал мүлкүн арамга сарптап шахватыны, лаззатыны, ырахат жыргалчылыгын кандырып жаткан убакытта аны Аллах көрбөй жатат деп ойлойбу. Ар бир мал мүлктүн ошол эсеби кыямат күнү болот. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ла тазулу яумал кыямати қадаман абдин хатта юс'ала ан арбаин, ан умрихи фима афнаху, ва ан жасадихи фима аблаху, وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه." Kıyamet günü pende
4 nerseden suralmayın, kadamı жерден жылбайт. Ömründen suralat. Бұл birinci. Ömründen suralat. Denesin emnede çarçatkan. Denesi emne nerse менен картайган. Başka bir rivayatta жаштыгы эмнеде de öttü degen. Жаштыгы тууралуу суралат. Allah aga kuvat, күч kuvat bergen, dene bergen, al emnede kartayдырды ошол жашын. Üçüncüsü iliminen suralat. Jana bir nerseni bildibi, aga amal kıldığı je jok bu, mına ушул нерседен suralat. Dördüncüsü maldı kaydan taptı. Emnege sattарды kayda koldandı. Mına ушул нерседен suralmayın, mına ушул 4 нерседен suralmayın. Pendenin kadamı butu mındayша ayтканда, жерден жылбайт. Kişi imanға келип тобасына келсе, пендеси илимсиз убагында жасаган жаман иштерин жакшылыкка айландырат Аллах Таала. Бул Аллахтын мерим ырайымы. Мунун тастыгы төмөнкү аятта далилдейт. Мал мүлкүн арам нерселерге сарптап койгон болсо да, тобасына келип жакшы амалдарды жасаса, ал инсандын жаман иштери жакшы иштерге айландырылат. Буга далил Аллах Таала Кур'анда айтат: "Илля мен таба ва амана ва амила салихан фа улайка юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat ва kana Аллаху гафурур рахима." Kim toba kılsa, jana iman keltirse, jana jakşı amal jasasa, mına uşular dal oşolordun jaman işlerin jakşılıklarga aylantırabız deydi. Allah Taala kechirimdүү, rayımdуу zat. Sahaba Hakim ibn Hizam radıyallahu anhu İslam'a kirgen kezdе 60 yaşta ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul sahabаны dinge kızıktırуу maksatı menen 100 töbe berdi. Hunayn kazatынан түшкөн töbelerden, oljolardan. Hakim ibn Hizam da bireşen adam ile. Uşul kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Siz bilesiz, cahildikte İslamga çeyinki jaşoomda jakşılıklarım var ele. Adamlarga jakşılık kılat elem. Kuldарды azat kılat elem. Karındaşlarga, oşumdayça aytkанда tuğandarga jardam kılat elem. Miskinlerge jardam kılat elem. Mına uşul jakşılıklarım İslamga kirgenimden keyin paydası var mı degen. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Kanday 60 yıl jakşılık kılgan bolsoň, jahil bolgon bolsoň da mına uşulardын barısının üstünde İslamga kirgensin dedi. Oşol jahildik wagtda jasagan jakşılıkların üstünde İslamga kirgensin. Barысы saga kaytarılıp berilet saga dedi. Şartı İslamga kirgenden keyin jakşılık kılus kerek. Oşol jakşılıkты kayra ulantuus kerek. Negizi kapırdın kapırlığında kılgan amalı kabul bolbos kerek. Bирок Allah'tın fazileti eğer İslam'a kirip ülgürüp kalsa, oşol jamanlıkka sarптап koygan akça mal mülkün jakşılıkka aylandırıp beret Allah Taala. Hakim ibn Hizam'ın uşundan keyin 60 yaşından oşol 60 yaşına çeyinki jasagan işlerin keyin anın oşonçosun İslam'da kılgan. 60 yaşında İslam'a kirse, 60 yaşına çeyin kança jakşılık kılgan bolsa, keyin oşol İslam'a kirgenden keyin dağı oşol murda jasagan jakşılıkların barısını jasagan eken. İmam Müslim'de kelgen hadiste Hakim ibn Hizam aytat: Allah'a ant jahil bolgonumda emne iş jasagan bolson, anın oşonçosun İslam'da dağı mına uşul jasadым dep aytkan eken. İslam'da dağı atkardым dep aytkan eken. Jahildik uagımda kança jakşı iş jasagan bolson, İslam'a kirgenden keyin dal oşonço işti, jakşı işti jasadым degen eken. Bu kişi İslam'a çeyin 100 kul azat kılgan eken, İslam'a kelgenden keyin dağı 100 kuldu azat kılgan eken. İslam'a çeyin 100 töbe sadaka kılgan bolsa, İslam'a kirgenden keyin dağı 100 töbe sadaka kılgan eken. Bu kişi İslam'a çeyin 1000 koy soyup sadaka kılgan eken, İslam'a çeyin oşol 1000 koyup sadaka kılgan bolsa, 1000 koy soyup sadaka kılgan bolsa, İslam'a kirgenden keyin dağı 1000 koy soyup sadaka kılgan eken. 60'ga kirgenden keyin emi ölüm jakындап kaldı degen söz. Üzür kalbadı degen söz. Hazır bizde 60'ga kirse jürek taza, jaş, mına uşunday ar kanday aram nerselerge түшүп alıp, jüregimiz azı jaş, taza, jürek jaş, dene kartaygan menen jürek jaş dep koyot. İnsan İslamga çeyinki jasagan işlerin meni seni maktanbayt. İslamga kelgenden keyin oşol jakşılыгын ulantat. Bul ayattan ikinci bir tafsiri yaqulu ahlaktu malal lubada degeni İslam'da jasagan işlerin köp sanayt. Kede insan. Hazır kebir adam İslam bolboson İslam'da oşol hazır kebir adamlar bir koy sadaka bere turgan bolsa oşonu 10 yıl süyleydi. İnsan
мал мүлкін сарптап, аны көп санайды инсан баласы. İnsan balası İslam'a çeyin de İslam'dan kelgenden keyin dağı oşol bergen mal mülkünü köp sanağısı keledi. Oşol 100 som sadaqa bergen bolsa 1000 som sadaqa bergen de özün sezet. Je 1000 som sadaqa berip koygan bolsa bir 100 000 je 50 000 sadaqa bergen de özün sezet. İslam'da oşol insan balası eğer İslam'a kirgenden keyin dağı imanına karabasa oşol jasagan jakşı işlerin köp sanağısı keledi. Köp sanağısı keledi. Мына ошондуктан бул нерсеге алданып калбабыз керек. Вала тамнун тастакфир деди Аллах Таала. Аллах Таала пайгамбарына бирөөгө бир нерсе берсең көп санап бербе деди. Ушунча берилеби деп анын ордуна көп нерсе сураба. Дин ишине келген адамдар өтө эсепчи болуп калат. Бидаатка бир тойго карыз алып бара берет, бидааттарга же тойлорго. Жакшы ишке садака, бир ишке эч ким мисалы үчүн бир жакшы бир иш боло турган болсо, адамдардын көбүнүн чөнтөгүнө акча чыкпай калат да, ысырапкерчиликке тойлорго эч кимден kedeylik oyloy, hiç kандай çöntөгün oyloy korota veret. Şeytan jakşı işte kelip adamdı kedeylik menen korkutat. Eş-şeytanu ya'idukumul faqra ve ya'murukum bil fahşa vallahu ya'idukum mağfiratan minhu fadla vallahu vasiyun alim. Şeytan sizlerge kedeylikti vadakla jana sizlerdi buzuk jaman işlerge buyurat. Allah bolsa sizlerge kechirimdi jana faziletli sizlerge vadaklat. Allah Taala ошол кең өтө bir билүүчү zat. Hayahsabu an lam yarahu ahad. Al özünü hiç kim körбөй турат деп ойлойбу. Ошол мал мүлкүнү ысырапкерчиликке сарптаган, ошол лаззатына шахват үчүн сарптап, ушундай жыргап жүргөн адамдарды Аллах көрбөй жатат деп ойлойбу. Же ошол мал мүлкүнү көп санап, менин сени жүргөн адамдарды Аллах көрбөй турат деп ойлойбу. İnsan Аллах жолунда ишке эсеп, Аллах жолунда жасаган иштерин эсеп кыла баштаса, же берген зекетини, садакасын эсептей баштаса, Allah da esep kılat Allah. Alam nec'al lehu aynayn. Eğer insan jakşı işini eseptey turgan bolsa, bergen zeketini je sadakasını eseptey başlasa, esepke kire turgan bolsa, anda Allah Taala da esepleşip koyup bendesin. Alam nec'al lehu aynayn. Mına kiyinki esep. Mınday aytkanda insandı közünü açıp koyup turgan ayatlar. Alam nec'al lehu aynayn. Biz aga iki közlü berbedik dedi. İki közlü berbedik. Jürök almaştırılıp jatat. Бирок көз алмаштыруу жок. Көздүн операциясы бар, бирок жанагы жаңы көз коюу жок эч бир жерде. Көз көрбөгөн адам миллионер болсо да көрбөй жүрөт. Эки көздүн эсеби жок. Азыр бир бөйрөк 60 000 доллар турат экен. Аллах эки бөйрөк берип койду. Аллах жолунда бир жакшы ишке инсан малынын эсебин эсептеп кылат, бир денесинин мүчөсү ооруп калса, врачка аябай берет акчаны. Men husibe uzzibe. Kimde Allah hesaptese, Allah azap beret deydi. İnsan jakşılığın söylese, ibadatın bildet kılsa, uşunda esepke kirse, insan azap kılат. Antkeni esepte iki közün esebinden arı ötpöyt insan esepteşe turgan bolsa. Eğer Allah eseptey turgan bolsa, insanga berilgen iki közdün nurunan, şu iki közden arı ötpöyt. Közdün bası jok, bul ne'mattın çegi jok. Көздү сага ким берди? Аллах берди. Мына ошондуктан эч бир жерде көз сатылбайт. Ошол миллиардер болсо дагы, миллионер болсо дагы, эгер ал көзү көрбөсө, ошол көр бойдон өтүп кетет жашоодон. Мына ошондуктан көздүн нуруну бере турган, көздү бере турган дагы Аллах Таала. Ва лисана ва шафатайн. Тил жана эки эринди бербедик дейт. İnsan tilsiz, erinsiz, ошол көзсүз жашай алат. Ушул нерселерден ары өтө алган жок инсан баласы. Şer üçün insan közsüz yaşası mümkün, tilsiz yaşası mümkün, iki erinsiz yaşası mümkün, bирок bul ne'matlardan arı öte albaydı esepleşip. Başkası aytılgan jok, jüregi aytılgan jok, başka dene müçülері aytılgan jok. Anda başkasını aytsa insan ыңгайсыз абалда kalıp кетет. Ve hadaynahum najdayn. Jana biz аны екі жолға багыттадык дейт. Najid деген söz bir biyiklikte aytат. Бұл аятта ар кандай тафсири бар. Bir insan төрөлгөндө анын энесин эме турган кылбадык. Мына. Энесин эмгенде Аллах үйрөттү. Эгер бала еринсиз, тилсиз туулса, төрөлсө эме албайт. Najid жол деген. İnsanды эки жолго багыттадык. İnsanды ошол эки жолго багыттап, ага жакшылык, жамандык жолун көрсөтүп койдук. Мындайча айтканда, bundan жолдон максат жакшылык жана жамандык жолун Аллах Таала баяндап берди. Жакшылык жолу да bir кыйналып чыга турган bir бийиктик.
Жамандық жолы дағы бір қиналып шыға тұрған бейіттік. Дүйнөдө мындайча айтканда чочун болуп жаша деген. Азыр кетемин дегендей жаша. Жакшылык жолу менен кетсең, ошол өзүнүн кыйынчылыгы бар. Жамандык жолундагы өзүнө жараша кыйынчылык, машакаттары бар. Аллах Таала жамандык менен жакшылыкты көзгө көрсөтүп баяндап берип койду. Могул жамандык, могул жакшылык деп. Эч кимдин акысы жок, жакшылык мага жетпей калды, же жамандык мага жетпей калды деп, мына ушунда билбей калдым деп эч ким айта албайт. Пайгамбарлар келди, ошол шарият түшүрүлдү, адамдарга жамандык менен жакшылык айырмаланып берилди. Бирок адамзаттын табияты ушундай экен. Аллах Таала адамдардын көзүнө могул иблис, мону ээрчисеңер, силерди жамандыкка буйрат, жакшылыктан тосот, силерди туп-туура тозокко алып барат десе дагы, адамдардын ичинен бир топ адамдар чыгып иблистешип кете берет. Фалак тахамал акаба. Ал капыр инсан оор жолго жүрбөдү дейт. Оор жолго жүрбөдү дегени, ошол капыр инсан баласы оор жолго жүрбөдү, кыйын жолго жүрбөдү дейт. Акаба бул ашуу, бийиктик дегени. Эки тоонун ортосундагы жол. Бийиктикке чыгуу кыйын, түшүү жеңил. Адам алейхиссалам күнөө кылганда түшкүлө деди. Кулнахбиту. Ошол аялы менен Адам алейхиссаламга айтты, жерге түш деди. Анан кайра жогоруга чыктым деди. Эми жогоруга чыгуу, бейишке чыгуу бул кыйын энди адам баласынын урпактары үчүн. Эми бейиштин каршысында бейишке жетиш үчүн бир ашуу бар. Ашуу бар. Даван бар, мындайча айтканда ашуу бар деген. Бир бийиктик бар. Аскерлер бир чепти бузуп кирсе, ашып кирсе, бар күчү менен сарптап, мына ошол ихтахамал хисна деп айтылат. Ошол чепти басып өтүштү, ашып өтүштү дейт. Акаба бейиш сарайына кирүү каалаган адам үчүн, мындайча айтканда, бейишке жетүү үчүн, ошол каалап турган бейишке жетүүнү каалап турган адам үчүн ашууларды басып өтүш керек. Бул оор жол. Эми инсан ушул ашуудан өтө албадың, бул ашуулар эмне? Эми инсан ушул ашуулардан өтө албаса, бул ашуулар эмне? Сенин алдыңда акырет коргонуна жетүү үчүн узак жолдор бар. Ошол ашуулар өткөрө турган нерселер амалың. Бир жол тоо аркылуу болсо, аны басып өтүү кыйын болот. Тоо аркылуу салынган жол, аны басып өтүү кыйын болот. Ошол ашуулардан өткөрө турган нерселер мына ушул төмөнкүлөр экен. Вама адрака мал акаба dedi Аллах Таала. О Мухаммад, сен оор жол эмне экенин, ошол кыйын жол эмне экенин билбейсиң. Факку ракаба деген. Оор жол бул кул азат кылуу деди. Бейишке жеткире турган жолдордун бирөөсү кыйын жол, бирок баарынын колунан келе бербейт бул нерсе. Бирок ошол бейишке жеткире турган оор жолдордун бирөөсү бул кул азат кылуу. Шерик болуп азат кылса болот. Бир кулду 3-4 адам, 5-6 адам шерик болуп азат кылса болот. Бирок азыр кул заман эмес. Кул азат кылуу деген бул амал азыр жок бесе. Шерик болуп азат кылуу айтылат. Бир адам бир кулду азат кылуусу итқур ракаба дейилет. Анас радиаллаху анху кулу Сирин деген кулу болгон. Бир чоруга үйлөндү. Бир чору аялга үйлөндү. Аны Абу Бакыр радиаллаху анху азат кылган. Кул менен чорудан 10 бала төрөлдү. Бардыгы үммөттү башкарган алымдар, башчылар болуп чыгышты. Эң алым Мухаммад ибн Сирин рахимахулла чыккан. Анас ибн Сирин, Яхья ибн Сирин, Ма'бад ибн Сирин, булардын баарысы алым уламалар болгон. Кулдардан чыккан, ата-энелери кул болгон ушулар. Табииндердин султаны болгон ушулар. Хасса ибн Сирин, Карим ибн Сирин эң атактуусу 6 мына ушул. Сахабалардын илимин калтырган аялдар мына ушул. Кулдардан чыккан уламалар деп бап бар мына ушундай. Бир бөлүм бар ислам шариятында. Факку ракаба, кул азат кылуу экен бул. Эми итамун фи яумин зи масгаба. Же болбосо каатчылык күндөрдө, ачарчылык күндөрдө, кыйынчылык күндөрдө, тамак аш жетишсиз болуп турган күндөрдө, мына ушундай кыйын күндөрдө тамак аш берүү. Ачкачылык күндөрү кедейлерге жардам берүү. Бир жерде, мисалы үчүн бир жерде мусулмандар ток жашайт. Бир жерде мусулмандар аш жашайт. Ошол жерге көңүл буруу. Ятимин за мaqraba, тууганчылыгы бар жетимге дейт. Эми за maqraba деген жетим, тууганчылыгы бар жетим. Ошол туугандардан бирөө жетим. Жетим балага жашына чейин жетпей атасы өтүп кеткен бала. Же апасы өтүп кеткен бала, же ата-энеси экөөсүнүн тең өтүп кеткен бала. Же ушундай, же бала, ул кыз, же жаш бир бала. Ошол жетим балага жашына жетпей атасы өтүп кеткен, же апасы өтүп кеткен, же атасы да апасы да өтүп кеткендер. Же апасы жаш кезинде өтүп кеткен жетимге мына ушундай жардам берүү. Же атасы өтүп кеткен жетимге жардам берүү. Эми мурда жетим балдар үйү болгон. Мурда жетим балдар үйү болгон эмес. Азыркы кезде
жетим балдар үйі көбейіп кетті. Мурда мұсылмандар жетим балдарды өздеріне бағып алған. Әркім бағып алған. Ау мискинан да матраба, же чаңға буланған кедейге жардам береді. Жерге буланып қалған мискин дейді. Жерге буланып қалған, жерге жабышып қалған кедейшіліктен, ушундай қиыншылықтан, кедейшіліктен жерге жабышып қалған кедей. Ашқашылықтан, кедейліктен ошол араң эле кыймылдайт бул инсан. Мискин дегени bir күн жете турган тамак ашы бар адам мискин дейли. Фақир дегени бул bir күнгө да жете турган тамак ашы жок, эч нерсеси жок адам айтылат. Бейишке жетүү үчүн тосмолор бар экен, ашуулар бар экен. Мына ушул ашуулар кайсылар жогоруда айтылды? Кул азат кылуу, жетимге тамак, ошол жетимге жакшылык кылуу, тамак берүү. Эми bir падыша bir чепке кол салса, ал ошол чепти басып кирүү баруу үчүн, ошол чепке жетүү үчүн, ошол чептин ичине кирүү үчүн ал өзүнчө bir саясатка муктаж. Кедей, кул, жетим, мискиндер бейиш ашуулар, ушулардан өтмөйүн бейишке жетпейт эч бир инсан. Hal tunsaruna ve turzakuna illa bidu'afaikum. Жеңиш дейт. Рызкы силердин алсыздарыңар себеп келет деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан бул кулдарга жакшылык кылуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө айткан. Мана өзүнүн хадисинде Абу Зардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ихванукум хавалакум." Силердин бурадарlarыңар, кулдарды кол астында кулду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бурадар dedi. Buradarыңар силердин кызматчыңар. Жаалахумуллаху тахта айдикум. Аллах таалаларды силерге кол астыңарда мына кызматчы кылып берди. Фаман кана ахуху тахта ядихи, кимдин бурадар ошол кол астында болсо, бир кулу болсо, фалютаимхум мимма яакул ва юлбис ва юлбисху мимма ялбас. Өзү жеген нерседен жедирсин, өзү кийген нерседен кийдирсин. Ва ла тукаллифухум ма яглибухум fa in takallafuhum fa'ainuhum. Алар көтөрө албаган нерсеге аларды не буйрубасын. Алар көтөрө албаган ишке аларды буйрубасын. Аларды милдеттендирбесин. Эгер алар кыйналып кала турган болсо, ошол бир иште, бир жумушта кызмат кылып атып, ага жардам берсин өзү керек. Абу Зар радиаллаху анху кулдары кийгенде, жегенде аларды ошол Абу Зар кулубу же ал тиги кулубу деп адамдар айырмалай албай калышкан экен. Ислам дин душмандары кулчулук дини дешет. Аллахка кул болбойын делген адам мына ушул башкаларга кул болуп жашайт өз адам. Адатта мусулмандар колундагы кулдар мусулман болуп кеткен. Азаттыкка чыккан. Кул болууга бир эшик ачылса, кулдуктан азат болуу бир нече эшиктери бар. Шал үчүн кул болуунун бир эшиги болсо, ал эми кулдуктан азат кылуунун бир нече эшиктери бар. Хадистерде ошол кулдуктан, чорлуктан азат кылууга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызыктырган. Мен а'таqa рaqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli udwin minhu udwan min nar hatta farjahu bi farji. Бул хадисте ким бир мусулмандык кулду азат кылса, Аллах ошол кул азат кылган пендесин ар бир мүчөсүн тозоктон азат кылат. Кулдун ар бир мүчөсүн бул киши кулдуктан азат кылгандай дейт. Кулдун ар бир мүчөсүнү бул киши азат кылгандай тозоктон. Аны да Аллах Таала ар бир мүчөсүн тозоктон азат кылат дейт. Негизги мааны ушу. Кала берсе аураты себеп деген. Бир кул азат кылса, анын бүт денесин азат кылат деген. Анын ауратындагы тозоктон азат кылат деген. Кала берсе аураты да кылбайт экен деген. Хадисте саласатун ю'туна ажрахум марратайн. 3 тайпа адамдар бар. Ажыр сооптору 2 эсе кылып берилет дейт. Алардын бири бир адамдын чорусу болсо, кулусу болсо, чору деген чору кул. Чорусу болсо, ага талим берсе, мындайча айтканда илим үйрөтсө, тарбия берсе, аны момун аял кылса, кийин азат кылып өзү үйлөнүп алса. Мына ошого 2 эсе сооп деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондуктан ислам бул кулдук дин эмес бул. Кайра кулдуктан чыгаруу дини. Бир киши күнөө кылса, анын каффаратына кул азат кылат. Орозону бузуп койсо, күндүз күнү аял менен кошулуп койсо, кул азат кылуу бар. Ошондуктан эрте мененки мына эми бул ушунча айтылган нерселер барысы ашуулар. Ушулардан ашуу өтүш керек. Мисалы үчүн эрте мененки намаздагы акаба, ашуу. Бир нече ашууну ашып, эрте менен намазга кетет инсан болмос. Кыйынчылыктардан өтүп, тосмолордон өтүп. Эми зына кыл,
никесіз ойноштукка бар, арақ іч. Бұл шайтан менен жүре бер деген. Бұл жеңіл. Бейішке шығып бару жеңіл емес бұл. Бейіш бір жоғарғы бір даражада тұрады. Аға шығып барыш, ал тосмоларды бір неше ашуларда инсан баласы басып өтеді. Эми Аллах Таала мына ушундай сыпатка ээ болгондор, мына ушундай амалдарды жасагандарды мына кийинки аятта дагы баяндап айтат. Thumma kana minalladina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama. Кийин бул кайрымдуулукту, жакшылыкты жасаган адам имандуулардан жана бири-бирин сабырга, ырайымдуулукка чакыруучулардан болсо дейт. Эми жогорку жакшы иштерди жасап өткөн адам, эми иман келтирсе, сабырдуулукка бири-бирин осуят кылса, жана ырайымдуулукту осуят кылса, мына ушулардан болсо дейт. Мына ушул нерселерди чакыруучулардан болсо дейт. Мына биринчиси Thumma kana minalladina amanu. Аллахка иман келтирүүчүлөрдөн болсо. Ошол ва тавасау бис-сабр, сабырдуулукту осуят кылса, жана ырайымдуулукту осуят кылса. Улайка асхабул маймана. Мына ушулар дал ушулар оң тарап ээлери дегени, бейиш ээлери дегени. Оң тарап ээлери, бейиш ээлери, бейиштиктер деген, бейиш адамдары деген. Мына ушулардан, мына ушул ашуулардан өткөндөр оң тарап ээлери экен. Жанагы кедейди азат кылып, кедейди куткарып, жана ошондой эле ошол кедейлерге, мискиндерге тамак берип, жетимдерге карап өткөн адамдар оң тарап ээлери. Мусулманга мында дагы бир ырайым кылуус керек экен. Андан кийин мунун тескерисин баяндайт. Валлазина кафару би аятина хум асхабул маш'ам. Ал эми биздин аяттарыбызга капыр болгондор сол тарап ээлери дейт. Тозокулар дейт. Ким капыр болсо, ал кедейлерге, мискиндерге, эч нерсе бербейт ал. Кул азат кылбайт ал. Жетимдерге карабайт ал. Ал ошол ачкачылык күндөрү, кыйынчылык күндөрү тамак бербейт ал. Алейхим нар мусадат. Алардын боло турган жазасында Аллах Таала баяндап берди. Аларды ар жактан от каптап алган дейт. Ар тараптан, оң тарабынан дагы, сол тарабынан дагы, алдынан да, артынан дагы бүт бар тарабынан от каптап калган дейт. Алардан мындайча айтканда алейхим нар мусада дегенде от каптап калган дегени алар тозоктон чыкпайт дейт кейбир тафсир алымдар. Эгер иманы болсо, күнөөкөр ахли таухид болсо, ушул өмүрүндө жашап, Аллахка шерик кошпой, Аллахтын бирлигин ырастап, бирок кейбир күнөөлөрдү жасап койгон болсо, чоң күнөөлөрдөн ахли таухид. Ошол бул чыгат иншаллах, өзүнүн жазасын алат, же Аллах Тааланын Аллахтын ошол мээрибин астына, ырайымын астына кирет. Иншаллах иманы себеп тозоктон чыгат. Ал эми капыр инсан тозокто түгөлүк калат. Аллах Таала тозоктон барыбызды сактасын. Субханакаллаху хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бул Балат сүрөсүнүн тафсири иншаллах. Кийинги калган сүрөлөрдү окуйбуз. Субханакаллаху хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.